వెల్కమ్ టు S6 టీవీ తెలుగు న్యూస్ బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్. యోగా ప్రజలందరి కోసమని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఉద్ఘాటించారు. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి అరెస్ట్. యోగా ప్రజలందరి కోసమని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఉద్ఘాటించారు. యోగా అంటే అర్థం కలవడం అన్న ఆయన యోగాకు హద్దులు లేవని పేర్కొన్నారు. ప్రకృతి ప్రగతి మేలు కలయికకు ప్రతీక అయిన విశాఖ నగరంలో 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాలను జరుపుకోవడం ఓ గొప్ప అనుభూతి అన్నారు. విశాఖలో నిర్వహించిన యోగా డే కార్యక్రమంలో ఆయన పాల్గొని ఆసనాలు వేశారు. యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా 2 కోట్లకు పైగా మంది ప్రజలను భాగస్వాములను చేయడం పట్ల ఆయన సీఎం చంద్రబాబు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, మంత్రి నారా లోకేష్ ను ప్రశంసించారు. आज मुझे इस बात की खुशी है कि हम सभी विशाखापट्टनम में हैं। ये शहर प्रकृति और प्रगति दोनों की संगम स्थली है। यहां के लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मैं चंद्रबाबू नायडू गारू और पवन कल्याण गारू को बधाई देता हूं। आपके नेतृत्व में आंध्र प्रदेश ने योगांध्रा अभियान का एक शानदार इनिशिएटिव लिया। मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है। యోగాంధ్ర విజయంలో నారా లోకేష్ కీలక పాత్ర పోషించారు. లోకేష్ నెల రోజులు కష్టపడి సమాజంలో అన్ని వర్గాలను యోగా డేలో భాగం చేశారు. ఇటువంటి భారీ కార్యక్రమం ఎక్కడ నిర్వహించాలనుకున్నా యోగాంధ్ర ఒక నమూనాగా నిలిచేటట్టు కృషి చేసిన నారా లోకేష్ కు అభినందనలు, ఆశీస్సులని అని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ తెలిపారు. मैं विशेष तौर पर नारा लोकेश गारू के प्रयासों की भी विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं। योग का सोशल सेलिब्रेशन कैसे होना चाहिए, समाज के हर वर्ग को कैसे जोड़ना चाहिए, ये उन्होंने बीते 1-1.5 महीने के इस योगांध्र अभियान में करके दिखाया। और इसके लिए भाई लोकेश अनेक बधाई के पात्र है। और मैं तो देशवासियों को भी कहूंगा कि ऐसे अवसरों को किस प्रकार से सामाजिक स्तर पर गहराई से ले जाया जा सकता है। भाई लोकेश ने जो काम किया है उसको एक नमूने के रूप में देखना चाहिए। साथियों, मुझे बताया गया है कि योगांध्रा अभियान से 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हैं। पब्लिक पार्टिसिपेशन की यही वो स्पिरिट है जो विकसित भारत का मुख्य आधार है। యోగా సాధన మానసిక, శారీరక ఆరోగ్యానికి మార్గం చూపుతుందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా విశాఖ ఆర్కే బీచ్ లో జరిగిన కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. అంతకుముందు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడానికి వచ్చిన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీకి చంద్రబాబు ఆహ్వానం పలికారు. ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ దేశం, ప్రాంతం, మతం, భాషతో సంబంధం లేకుండా యోగాకు ఆమోదం లభించింది.
శరీరం, మనస్సు, ఆత్మలను కలిపేందుకు యోగానే మార్గం. యోగా ద్వారా శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం లభిస్తుంది అని ముఖ్యమంత్రి వెల్లడించారు. యోగాను ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ విశ్వవ్యాప్తం చేశారని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అన్నారు. 11వ యోగా దినోత్సవం రోజు విశాఖలో చరిత్ర సృష్టించబోతున్నామని సీఎం వ్యాఖ్యానించారు. యోగా దినోత్సవాన్ని 130 దేశాల్లో జరుపుకుంటున్నారని, యోగాతో శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యం లభిస్తాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. యోగా అంటే వ్యాయామం మాత్రమే కాదన్న చంద్రబాబు, యోగాతో క్రమశిక్షణ, ఏకాగ్రత పెరుగుతాయని స్పష్టం చేశారు. స్వర్ణాంధ్ర 2047 సాధనలో యోగాకు భాగస్వామ్యం కల్పిస్తామని వెల్లడించారు. I thank Honorable Prime Minister for giving us the opportunity to host this event and gracing us with his presence today. Inspired by his vision, we organized a month-long Yogandhra campaign by training more than 1.44 lakh yoga trainers, registering over 2.17 crore participants in 1.4 lakh locations, 3 lakh plus participants in single location, that is beautiful city of Visakhapatnam, from here 28 kilometers up to Bhogapuram, and issuing 1.7 crore certificates. We are proud to announce yesterday around 22,122 tribal students have achieved Guinness record for most people performing Surya Namaskar simultaneously. We congratulate them. Global competition has started in various aspects of yoga. I am happy to note that in September, Yoga Super League is beginning. I request Honorable Prime Minister to use his good offices to include yoga in regular Asian Games, Commonwealth Games, and ultimately Olympic Games. You are all aware, any history has to be created only Narendra Modi ji, and also any record can be break that is possible only for Narendra Modi ji. That is where I am requesting him. Yogandhra కార్యక్రమం ట్రెండ్ సెట్టర్గా నిలిచింది. నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రారంభించిన ఈ ఉద్యమాన్ని మనం అందరం ఆచరించి జీవన విధానంగా మార్చుకొని అందరిలో చైతన్యం తీసుకొస్తూ తెలుగు జాతి ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలవాలని మనస్ఫూర్తిగా పిలిపిస్తున్నా. ఈ కార్యక్రమానికి ఇంత విజయవంతంగా నిర్వహించిన ప్రతి ఒక్కరికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు. జై భారత్, జై ఆంధ్రప్రదేశ్. యోగా దినోత్సవాన్ని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నరసాపురం మండలం వైఎస్ పాలెం జెడ్పీ హై స్కూల్లో నిర్మించిన కార్యక్రమానికి కాపు కార్పొరేషన్ చైర్మన్ కొత్తపల్లి సుబ్బారాయుడు విచ్చేసి విద్యార్థులతో కలిసి యోగాసనాలు వేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా యోగా చేయడం వల్ల ఇటువంటి అనారోగ్యాలను దరిచేయకుండా ఉంటాయని ఆయన తెలిపారు. ఈ రోజుల్లో అనేక వ్యాధులను వస్తున్న తరుణంలో యోగా చేయడంతో వ్యాధులు ఏవీ దరిచేరవని ఆయన అన్నారు. కార్యక్రమంలో వైఎస్ పాలెం సర్పంచ్ ముచ్చబామ్మ బాబులు, స్కూల్ హెచ్ఎం, టీచర్స్, విద్యార్థులు, గ్రామస్తులతో కలిసి యోగాలో పాల్గొన్నారు. ఈ రోజున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా, దేశవ్యాప్తంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి యోగా దినోత్సవ వేడుకలు, అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహించబడుతున్నాయి. ప్రపంచం నలుమూలలా కూడా ఈ రోజున యోగా దినోత్సవాలు చాలా ఘనంగా నిర్వహించబడుతున్నాయని సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నా. అయితే యావత్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం, యావత్ భారతదేశం కానీ యావత్ ప్రపంచం అంతా ఒక ఎత్తు అయితే ఈ రోజున మన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఎందుకంటే ఈనాడు గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు ప్రత్యేకంగా గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క కోరిక మేరకు ఆయన స్వయంగా ఇక్కడికి విచ్చేయటం, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో యోగా కార్యక్రమంలో పాల్గొనటం ఇది చాలా చక్కటి సుపరిణామం అని సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నా. గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ, గౌరవ పవన్ కళ్యాణ్ గారు కానీ, గౌరవ లోకేష్ బాబు గారు కానీ ఈ నెలల పాటు కూడా, అంటే యోగా దినోత్సవం జూన్ 21 తారీఖున అయితే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మే 21 నుంచే దీని మీద ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం మనందరికీ కూడా తెలుసు. ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక కార్యక్రమం నిర్వహించామంటే అది తప్పనిసరిగా ఆ ఫలాలు ప్రజలకు అందాలన్నటువంటి ఒక పవిత్రమైన ఆశయంతో, ఒక పవిత్ర లక్ష్యంతో, ఒక మంచి ఉద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నెలల పాటు దీన్ని నిర్వహించడం జరిగిందని సందర్భంగా తెలియపరుస్తున్నా. విద్యార్థులు చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు.
అదేవిధంగా ప్రజానీకం కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా చాలా ఉత్సాహంగా పాల్గొన్న విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియపరుస్తున్నా. చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఆదేశాల మేరకు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా కమిట్మెంట్తో ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారని సందర్భంగా నేను అందరికీ కూడా తెలియపరుస్తూ, నిజంగా చెబుతున్నటువంటి టీచింగ్ కనుక మనం వింటే చాలా నిజంగా యోగా కనుక రోజు ఒక పావు గంట 20 నిమిషాలు కనుక మనం చేసినట్లయితే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేకుండా మన హెల్త్ని, మన ఆరోగ్యాన్ని, మన శారీరక ఫిట్నెస్ని మనం కాపాడుకోగలుగుతాం అన్నటువంటి విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా నేను తెలియపరుస్తున్నా. మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2 కోట్ల మంది పైబడి ఈ రోజున యోగా కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారంటే అది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి విజన్ అన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీ అందరూ కూడా తెలియపరచుకుంటున్నా. ఎర్రశెట్టి పంచాయతీలో ముఖ్యంగా మరి మన ఎర్రశెట్టి పంచాయతీలో మన సర్పంచ్ గారు నాగముచ్చిమాంబ బాబులు గారు ఒక కమిట్మెంట్తో మరి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఎంతో చక్కగా విజయవంతంగా చేసినందుకు సర్పంచ్ గారికి, బాబులు గారికి కూడా, మన హెడ్ మాస్టర్ గారికి కానీ, డ్రిల్ మాస్టర్ కానీ, లేకపోతే గ్రామంలో ఉండే పెద్దలందరికీ కూడా, స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా నేను ప్రత్యేకంగా హృదయపూర్వకమైన అభినందన తెలియపరుస్తూ మీ అందరి ముందు సెలవు. వెల్కమ్ టు ప్రజా ఎక్స్ప్రెస్ న్యూస్. యోగా, వ్యాయామం పలు రోగాల నియంత్రణ, ఆరోగ్యానికి ఉత్తమ మార్గమని ఎమ్మిగనూరు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ బివి జయనాగేశ్వర రెడ్డి సూచించారు. కర్నూలు జిల్లా ఎమ్మిగనూరు పట్టణంలో 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని శనివారం జూనియర్ కాలేజ్ మైదానంలో ఘనంగా నిర్వహించిన యోగాంధ్ర కార్యక్రమానికి ఎమ్మెల్యే బివి జయనాగేశ్వర రెడ్డితో పాటు మున్సిపల్ కమిషనర్ గంగిరెడ్డి, పట్టణ సిఐ శ్రీనివాసులు, అలాగే పెద్ద సంఖ్యలో విద్యార్థులు, పలు ప్రజలు హాజరై యోగాసనాలు వేశారు. ఉదయం 6 గంటల నుంచే జూనియర్ కాలేజ్ మైదానం యోగా సాధకులతో కిటకిటలాడింది. శిక్షణ పొందిన యోగా గురువుల పర్యవేక్షణలో వివిధ రకాల ఆసనాలు, ప్రాణాయామ పద్ధతులు ప్రదర్శించారు. పాల్గొన్న వారందరూ ఉత్సాహంగా యోగా సాధనలో నిమగ్నమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే బివి జయనాగేశ్వర రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఆరోగ్యవంతమైన సమాజ నిర్మాణానికి యోగా ఒక అద్భుతమైన మార్గం. శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి యోగా ఎంతగానో దోహదపడుతుంది. దైనందిన జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరూ యోగాను అలవర్చుకోవడం ద్వారా ఒత్తిడిని తగ్గించుకొని రోగ నిరోధక శక్తిని పెంచుకోవచ్చని అన్నారు. అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసిన నిర్వాహకులను, పాల్గొన్న వారందరినీ ఆయన అభినందించారు. రైట్. యాడ్గా అప్లోడ్ చేస్తాం. సార్ కొంచెం లేదండి. యోగా ప్రక్రియ పతంజలి గారు ఆవిష్కరించినటువంటి యోగా ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా యోగా అంటే భారతదేశం వైపు చూసే విధంగా దీన్ని కార్యోన్ముఖులు చేస్తూ ప్రధానమంత్రి వర్యులు నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో, ముఖ్యమంత్రి వర్యులు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో యోగాంధ్ర అని చెప్పి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ గారు, విద్యాశాఖ మంత్రులు నారా లోకేష్ బాబు, కూటమి ప్రభుత్వం ఈరోజు యోగాంధ్ర అంటూ ప్రపంచ యోగా దినోత్సవానికి ఒక గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డ్స్లో చేరే విధంగా కొన్ని లక్షల మందితో వైజాగ్లో, కోట్ల మందితో ఆంధ్ర రాష్ట్రం మొత్తం ఈ యోగా యొక్క విశిష్టతను, యోగా యొక్క ప్రాముఖ్యతను ప్రతి ఒక్కరూ ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఇన్వాల్వ్ అవుతూ మన ఎమ్మిగనూరు నియోజకవర్గంలో కూడా ఏదైతే యోగాలో ఉన్నటువంటి అనేక ఆసనాలను, అదే రకంగా యోగాంధ్ర కార్యక్రమంలో ఈరోజు ఇటు రామలింగప్ప గారు, నరేష్ గారు, మా యంత్రాంగం అందరూ కూడా ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం చాలా సంతోషం. ఇక్కడ చూస్తున్నారు చిన్నపిల్లలు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా శరీరానికి, మనసుకు, ఆత్మను అనుసంధానం చేస్తూ ఇటు మానసిక ఉల్లాసమే కాదు, శరీర దారుఢ్యమే కాదు, ఏకాగ్రతే కావచ్చు, ప్రతి ఒక్క విషయంలో కూడా శ్వాస మీద పట్టు కలిగించేటువంటి యోగా ప్రక్రియలన్నీ కూడా చేస్తూ ప్రతి ఒక్క జీవితంలో ఆరోగ్యవంతమైన ఆంధ్ర రాష్ట్రం, ఆరోగ్యవంతమైన భారతదేశం, ప్రపంచ దేశాలలో ఉన్నటువంటి మన భారతదేశం ఒక దిక్సూచిగా, ఒక ఎగ్జాంపుల్గా నిలిపే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం చాలా సంతోషం. ఇక్కడ యోగా కార్యక్రమంలో, యోగాంధ్రలో పాల్గొన్న పిల్లలకు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎమ్మిగనూరు పట్టణ ప్రజలకు, రాష్ట్రంలో ఈరోజు
పాల్గొంటున్నటువంటి యోగా ప్రేమికులకు అందరికీ కూడా 11వ అంతర్జాతీయ యోగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మేమందరం కూడా నరేంద్ర మోడీ గారు అదేవిధంగా ప్రధానమంత్రి వర్యులు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క ఆలోచనలు, ఒక ఆరోగ్యవంతమైన ఆలోచన ఉన్న నాయకులు ఎవరైతే ఉంటారో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆరోగ్యకరమైనటువంటి కార్యక్రమాలను ఏర్పాటు చేసి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా వారి జీవన శైలిలో ఆరోగ్యవంతంగా ఉండాలనే ఆలోచనతో చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం విజయవంతం చేసినందుకు పేరు పేరున మా యంత్రాంగానికి అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరొక్కసారి 11వ అంతర్జాతీయ యోగా శుభాకాంక్షలు ప్రతి ఒక్కరు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. 11వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా ఎమ్మిగనూరు పురపాలక సంఘంలో 237 సెంటర్స్లో దాదాపు 51,000 మందిని ఈ పార్టిసిపేట్లో పాల్గొనడం జరిగింది. దీంట్లో మెగా ఈవెంట్గా గౌరవ శాసనసభ్యులు మరియు ఇక్కడ స్టాఫ్ అంతా కూడా కలిసి ఈ యోగా కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఈ యోగా కార్యక్రమం అనేటువంటిది భారతదేశం యొక్క సంపద అని చెప్పొచ్చు. కాబట్టి ఎందుకైతే ప్రతి ఒక్కరు కూడా యోగా పాటించి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి పేరు పేరున తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈరోజు యోగా డేతో పాటు సాసా ప్రోగ్రాం కూడా ఏర్పాటు చేయండి. స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్ర కార్యక్రమంలో భాగంగా గౌరవ శాసనసభ్యుల చేతుల మీదుగా ప్లాంటేషన్ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా క్లీన్ ఎమ్మిగనూర్, గ్రీన్ ఎమ్మిగనూర్గా ఏర్పాటు చేయడం భాగంగా ఎక్కడ కూడా ఫ్రీ డస్ట్బిన్ సిటీగా ఏర్పాటు చేసి ఎక్కడ కూడా గార్బేజ్ హీప్స్ లేకోకుండా కంప్లీట్గా డోర్ టు డోర్ సెగ్రిగేషన్ చేస్తూ కంప్లీట్గా స్వచ్ఛ భారత్, స్వర్ణ భారత్లో భాగంగా స్వచ్ఛ ఎమ్మిగనూర్ ఏర్పాటు చేయడమే మా ప్రథమ కర్తవ్యం అని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటాను. ఎవరైతే ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా ప్రతినిధులు ఉన్నారో మీరందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి అరెస్ట్. శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో కౌశిక్ రెడ్డిని అరెస్ట్ చేసిన వరంగల్ సుబేదారి పోలీసులు. ఏం పద్ధతి? దేనికోసం చేస్తారు? అసలు నేను చేసిన తప్పేంటి? నేను చేసిన అన్యాయం ఏంటి? ప్రజల కోసం బరాబర్ ఆ కారీలో ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇల్లీగల్గా నడుస్తుంది కారీ. అది రేవంత్ రెడ్డి బేనామీ, సీతక్క బేనామీ, కడియం శ్రీహరి బేనామీ, ఎమ్మెల్యే నాగరాజ్ బేనామీ. వాళ్ళ బేనామీలకి కొన్ని ఎన్ని రోజులు రాస్తాడు. ఇదేం పద్ధతి? అసలు దేని నాకు నోటీస్ ఇవ్వకుండా మీరు ఎట్లా అరెస్ట్ చేస్తారు? రేవంత్ రెడ్డి చెప్తే మీరు అరెస్ట్ చేస్తారు. రేవంత్ రెడ్డి చెప్తే మీరు అరెస్ట్ చేస్తారా? రేవంత్ రెడ్డి ఇదే కాదు కదా. రేవంత్ రెడ్డి మీ జీతం మీద రేవంత్ రెడ్డి ఇస్తలేదు కదా. ఇదేం పద్ధతి? ఇది పద్ధతి కాదు కదా. ఇదేం పద్ధతి? ఇది పద్ధతి కాదు కదా. ఇది పూర్తిగా అన్యాయం. రేవంత్ రెడ్డి గారు పెట్టుకున్న అక్రమ కేసు ఇది. కమలాపూర్ మండలంలో గుండే గ్రామంలో ఇల్లీగల్ మైన్ నడుస్తూ ఉంది. దీనికి ఆయన రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో సీతక్క, తర్వాత కడియం శ్రీహరి, ఎమ్మెల్యే నాగరాజ్ గారి బెనామీ. ఖచ్చితంగా నిలదీస్తాం, ఖచ్చితంగా అడుగుతూనే ఉంటాం. ఊకునే ప్రసక్తే లేదు. మీరు చేస్తున్న అన్యాయం. ఇల్లీగల్ మైనింగ్ నడుస్తుంది అక్కడ. కేవలం 2.5 హెక్టర్స్ మాత్రమే ఉంటే ఇలా ఆడ ఇల్లీగల్ మైనింగ్ 20 ఎకరాలలో చేస్తూ ఉన్నారు. గుండేడ్ గ్రామ ప్రజలందరికీ కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతా ఉంది. గుండేడ్ గ్రామ ప్రజలు మొత్తం కూడా ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఆ ప్రజలు ఇలా హెల్మెట్లు పెట్టుకొని మరి చేసే పరిస్థితిగా ఉంది. ఇలా ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. ఇలా రేవంత్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న అక్రమ అరెస్టులు, అక్రమ కేసులకి నువ్వు రేవంత్ రెడ్డి గుర్తుపెట్టుకో. నువ్వు ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, ఎన్ని బెదిరించినా భయపడేది లేదు. నీ సంగతి తప్పకుండా చెప్తాం. ఖచ్చితంగా ప్రజలన్నా చెప్తాం. ఖచ్చితంగా చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం. జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్. ఎంతో ప్రజాదరణ ఉన్న నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి సత్తెనపల్లి పర్యటన సందర్భంగా పోలీసులు ఎన్ని ఆంక్షలు పెట్టినా జగన్ కోసం వేలాది ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా తరలివచ్చారు. సింగయ్య మృతికి కారణం ప్రైవేట్ వెహికల్ అని గుంటూరు సీఐ చెప్పిన తెలుగుదేశం నేతలు ఈ అంశాన్ని జగన్ కి అంటగట్టి మాట్లాడటం బాధాకరం. బాధ్యత గల వ్యక్తులుగా గుంటూరు జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు వారి కుటుంబాన్ని పరామర్శించి ఆర్థిక సహకారం అందించి అండగా నిలిచాం అని విడుదల రజని మాజీ మంత్రి చిలకలూరిపేట నియోజకవర్గం సమన్వయకర్త పేర్కొన్నారు. ఎంతో పెద్ద ఎత్తున తండోపతండాలుగా జనం వచ్చి ఇంత పెద్ద ఎత్తున జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి స్వచ్ఛందంగా జనం వచ్చి ఎక్కడా కూడా మా పల్నాడు జిల్లాలో ఎక్కడ ఏ ఇన్ఛార్జ్ కూడా ఎవ్వరం కూడా ఒక కార్లు పెట్టడం గాని, జనం మొబిలైజేషన్ కి సంబంధించి వాళ్ళకు ఒక ఆయిల్ ప్రొవైడ్ చేయడం గాని, వాళ్ళకి ఏదైనా ఆటోలో లేకపోతే అదర్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రొవైడ్ చేయడం గాని ఎక్కడ కూడా జరగలేదు. ఎందుకంటే ఈ దేశంలోనే అత్యంత జనాదరణ, ఒక చరిష్మా ఉన్నటువంటి నాయకులు కొంతమంది ఉంటే అందులో
మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం నుంచి ఎంతో పెద్ద ఎత్తున ప్రజాదరణ ఉన్నటువంటి నాయకుడు మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటేనే జనం. జగనన్న అంటే హెస్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ మ్యాసెస్. జగనన్న హెస్ ద క్రౌడ్ పుల్లర్. జగనన్న అంటే హెస్ ద పీపుల్స్ పర్సన్. మరి ఇంత చరిష్మా ఉండి, ఇంత ప్రేమాభిమానాలు, జనాదరణ ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చాలా అరుదుగా చూస్తుంటాం మనం. అలాంటి ఒక గొప్ప నాయకుడు, అలాంటి ఒక చరిష్మా ఉన్నటువంటి నాయకుడు వస్తే జనాన్ని మనం తోలాల్సిన పని లేదు. జనానికి జస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఇది, ఇక్కడికి విచ్చేస్తున్నారు అనే ఒక జస్ట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే చాలు, స్పాంటానియస్ గా, న్యాచురల్ గా, తండోపతండాలుగా ఎంతో మంది జనం తరలి వచ్చి ఆయన్ని చూసి వెళ్దాం, దగ్గరగా చూసి వెళ్దాం అని వచ్చేటువంటి ప్రజలు. మరి ఇదే రకంగా సత్తెనపల్లిలో కూడా అంత పెద్ద ఎత్తున జనం వాళ్ళ యొక్క ప్రేమాభిమానాలతో వచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని పెద్ద సక్సెస్ చేశారు. నాట్ ఈవెన్ కేరింగ్ ఎనీ ఆఫ్ ది రెస్ట్రిక్షన్స్ ఆఫ్ ది పోలీసులు ఆ ముందర చూసాం మనం. మాతో సహా మండల స్థాయి నాయకులు, గ్రామ స్థాయి నాయకుల వరకు కూడా కంటిన్యూస్ గా నోటీసులు ఇస్తూ, బెదరగొడుతూ, భయపెడుతూ, రేపు వస్తే కేసులు కడతారేమో, రేపు ఏం జరుగుతుందో అనేటువంటి ఒక కన్ఫ్యూజన్ లో పెట్టి, ప్రోగ్రామ్ అసలు ఉందా లేదా అనేటువంటి ఒక కన్ఫ్యూజన్ ఇంకొక దశలో క్రియేట్ చేసి ఎంత అడ్డం పడ్డారో ఆ అడ్డాలన్నీ కూడా తొలగించుకొని చుట్టూరా ఎక్కడ పడితే అక్కడ బార్కేడింగ్స్ పెట్టారు. ఆ బార్కేడ్లు కూడా లెక్క చేయకుండా పొలాల్లోంచి చూసారు. చాలా మంది విజువల్స్ సోషల్ మీడియాలో కానీ చాలా మందికి కూడా తెలుసు. పొలాల్లోంచి ఎక్కడ దారి లేకపోయినా ఏదో ఒక దారి వాళ్ళు చూసుకొని న్యాచురల్ గా, కనీసం ఆ ప్రోగ్రామ్ లో మంచినీళ్లు కూడా లేనటువంటి పరిస్థితులు, ఏ షాప్ కూడా ఓపెన్ చేయండి, పొద్దున్న నుంచి జనం అంతే కూర్చొని ఉన్నారు. అంత పెద్ద ఎత్తున మీరు రెస్ట్రిక్ట్ చేసినా కూడా ఎక్కడ ఎవ్వరూ దేనికి ఆశపడకుండా, దేనికి భయపడకుండా మా అభిమాన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని చూడాలి అని చెప్పి అవ్వలతో సైతం, యంగ్స్టర్స్ అయితేనేమి, మహిళలైతేనేమి పెద్ద ఎత్తున వచ్చి మా నాయకుడిని చూడాలని పొలాల్లోంచి నడుస్తూ వచ్చి పొద్దున్నుంచి కూడా ఆయన వచ్చే వరకు కూడా వెయిట్ చేసినటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమం. అంటే ఏ విధంగా ప్రజలు ఎదురు చూసి ఎటువంటి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా వారి యొక్క అభిమానాన్ని, వారి యొక్క మద్దతుని చాటుకున్నారనేది మనకు మొన్న మన పల్నాడులో సత్తెనపల్లిలో జరిగినటువంటి ప్రోగ్రాం మన కళ్ళ ముందే మనకు సాక్ష్యం చెప్తా ఉంది. ఆ రోజున నెల్లూరు రూరల్ నియోజకవర్గంలోని కనువర్తిప్పాడులో అహోబిలం మఠంకు చెందిన భూమిని గతంలో వైసీపీ మాజీ ఎంపీ ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి బినామీల పేరుతో ఆక్రమించారని అహోబిలం మఠం సెక్రటరీ కేసీ వరదరాజన్ అన్నారు. ఆ భూమిలో అడుగు పెడితే తనను దూషించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 12 ఏళ్లుగా ప్రయత్నించినా ఆదాలకు చెబుతున్నా పట్టించుకోలేదని చెప్పారు. అహోబిలం మఠం భూమి తిరిగి తమకు వచ్చేలా చూడాలని ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డిని కోరానని, ఆయన ప్రభాకర్ రెడ్డి కరుణించలేదని అన్నారు. ఈ భూ కబ్జా విషయం తెలియగానే నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటమిరెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి తమకు సహకరించారని, వారికి కృతజ్ఞతలని తెలిపారు. కేసీ వరదరాజన్, అహోబిల మఠం సెక్రటరీ, నెల్లూరు, కార్యదర్శి అని తెలుగులో అంటాము. ఈ శాఖాపరమైన అహోబిల మఠానికి నేను కార్యదర్శిగా 1999 నుంచి ఉన్నాను. దీనికి సంబంధించిన అహోబిల మఠానికి సంబంధించిన భూమి సర్వే నెంబర్ 295 కనుపర్తిపాడులో అన్యాక్రాంతంగా వేరే వాళ్ళు ఆక్యుపై చేసుకుంటే దాని గురించి పోరాటం చేస్తూ అనేదానికన్నా కూడా వాళ్ళ పేరు మీద ఉంది అని చెప్పి వారి శాసనసభ్యులుగా ఉన్నారు, పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఆదాల ప్రభాకర్ రెడ్డి గారి దగ్గర వెళ్ళి అనేక మార్లు ప్రార్థించి మనకి ఈ విషయం గురించి చాలాసార్లు వారి దగ్గర కానీ రంగన్న విజయ డైరీ రంగన్న అని అంటారు, వారు కూడా రంగనాథ స్వామి గుడి ట్రస్టీగా కూడా చేశారు. అనేక పర్యాలు గుడికి వచ్చినప్పుడల్లా కూడా చెప్పాను. నేను రంగనాథ స్వామి గుడి చెంతనే ఉన్నారు వేదాంత దేశికర దేవస్థానానికి మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా ఉన్నాను. అనేక పర్యాలు చెప్పిన తర్వాత కూడా నాకు ఈ 12 సంవత్సరాలు తిరిగి నేను ఓపిక కూడా నశించి తర్వాత నాకు శాఖాపరమైన ఎండోమెంట్ ద్వారా ఈ విధంగా అహోబిల మఠం భూమి ఉంది కదా స్వామి, దీని గురించి మీరు సెక్రటరీ కదా నేను విన్నానని చెప్పి నాకు సోదర సమానులైన కొంతమంది స్నేహితుల ద్వారా తెలుసుకొని, అవునండి నేను చాలాసార్లు తిరుగుతున్నానండి, నాకు చాలా పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నవాళ్ళు ఆ విధంగా చేస్తారని నేను అనుకోలేదండి, చాలా విసిగిపోయినానండి నాకు అంటే ఒక చిన్న విషయానికి నాకు చాలా బాధేసిందండి. ఆ విధంగా నాకు రికార్డులు ఉన్నాయని చెప్పి నేటికి ఏదో చెప్తున్నారంటే కూడా నాకు బాధగా ఉంది. అహోబిల మఠం పీఠానికి సంబంధించింది పీఠానికే ఇచ్చేద్దామండి.
ఎకరా 80 సెంట్లు. ఇది డైక్లాడ్ నుంచి కానీ తర్వాత ఈ అహోబిల మఠం రికార్డ్స్ మొత్తంలో మీరు పరిశీలించుకోవచ్చు. నాది కాదు అంటేనే కదండి నన్ను ఇన్ని రోజులు తిప్పారు. మఠం నుంచి వచ్చారు, వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి నేను వాళ్ళని చెప్పాను. తర్వాత కొంతమంది నాకు అదే చెప్పారు, మీరు వాళ్ళ దగ్గరే పోతే ఏం న్యాయం జరుగుతుంది స్వామి అన్నారు. కానీ నేను అమాయకంగా నిజంగానే తిరిగానండి. కానీ చేసుంటే బాగుండేది అనిపించింది. ఈ విధంగా దౌర్జన్యంగా దిగడం అనేది చాలా బాగలేదండి. నరసింహస్వామిని మనం దూషించుకుంటామా? మనకి ఎంత సహాయం చేస్తున్నారు, ఎంత మనం ఉదయం లేస్తే దైవ చింతనలో ఉండేవాళ్ళు ఏం చేస్తారండి? ఇవి ఇప్పటివరకు నా బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.